स्वप्न सजूनी येऊ स्वच्छंद ही भरारी हिम्मत भरारी येऊया उंच भरारी येऊया उंच भरारी. अखिल भारतीय नाट्य परिषद ब्रांच तालुका शिरूर, फाउंडर प्रेसिडेंट यशस्विनी वेलफेअर फाउंडेशन मिस्टर राजेंद्र टेलेकर, केंद्र प्रमुख कोरेगाव भीमा, ऑनरेबल चेअरमन स्वर्गीय PSI पद्माकर हरगुडे शिक्षण संस्था, सुनीता दत्तात्रय हरगुडे मॅम, ऑनरेबल सेक्रेटरी मिसेस नेहा हरगुडे चव्हाण, ऑल द मॅनेजमेंट कमिटी, ऑनरेबल मिस्टर राजेंद्र मांढरे, ऑनरेबल मिस्टर सुरेश हरगुडे, ऑनरेबल मिस्टर मोहन हरगुडे, ऑनरेबल मिस्टर दत्तात्रय हरगुडे, ऑनरेबल मिस्टर वैभव यादव, ऑनरेबल डॉक्टर विशाल व्यवहारे, ऑनरेबल मिस्टर हेमंत हरगुडे, ऑनरेबल मिस्टर दत्तात्रय ठिटे, ऑनरेबल मिस्टर काणी गव्हाणे, ऑनरेबल मिस्टर गणेश चव्हाण सर, ऑनरेबल मिस्टर अबाभाऊ सासवडे sir. I also welcome the other invited dignitaries, media representatives, local administrative members, villagers, all parents, my dear students, and entire team of Jizamata English Medium School and Junior College to this wonderful evening of Annual Day Celebration 2023-24. There is a great saying, education is simply the soul of society as it passes from one generation to another. We strive for excellence each and every effort taken. Will you please keep quiet? So as to achieve excellence, James and Junior College has been stepping from success to success all through the year since its humble beginning in 2009, and the past years has been no exception. We have done excellently in academics and non-academics areas. James and Junior College present this report to highlight its achievement made during the year gone by, at the same time set the path for greater accomplishment in a year to come. With a deep sense of joy, I would like to present annual report of the academic year 2023-24. On this joyous moment, I thank each and everyone for your relentless support and encouragement, the dedication and untiring efforts that have taken James to towering heights to success and accomplishment. Swargiya PSI Padmakar Hargode Shikshan Samstha has completed 16 fruitful years with various milestones. Our journey started way back in the year 2009 with a few students and around 4 staff members. At the outset, I thank the Lord for all the blessing rendered to us during these great years. We have sailed a long journey, have grown to become Jizamata English Medium School and Junior College. Our commitment has been to ensure the overall holistic development of our students. In addition to this, our efforts to impact the best education. We also provide equal importance to extracurricular activities like sports, competition for overall personality development of the child. This year, our focus was to encourage team spirit among our students. We believe that we were successful as the team spirit was exhibited in the internal event organized, which include various competition and many activities. We could sense the team spirit right from the team formation to the execution. We are proud of students for practicing what we teach. Our students participate in various exams and contents. In middle school scholarship examination and high school scholarship examination, our students perform very well. Master Sahil Singh selected Taluka level from the high school scholarship. We are grooming our students to be confident, happy and secure youth of tomorrow. They act as effective stepping stone to move from the familiar safe cocoon of the home to uncertain challenging world outside. Top rank holders of our school class 10 academic section 2022-23, Ms. Shabni Patra is first rank with 92% SSC exam March 2022. During the academic year 2023-24, we have conducted many activities to enhance the tactile perception, balance, coordination, motor skill development. Entire academic year was filled with a lot of enthusiasm, which include many activities, competition, National Day celebration and festive celebration, as well as date and birth anniversary of our freedom fighter, school reopening day and our student birthday. Co-curricular activities provide opportunities to showcase their talent. Section-wise competition were conducted throughout the year in painting, recitation, essay writing, debate, fancy dress competition, cooking without fire, etc. Independence Day was celebrated with great honor and patriotism. It is highly difficult to maintain each and every activity. The students learn through the system of voting that they are the ones who can choose the leader from themselves, somehow who will represent them and talk on behalf of them. An activity-based learning for the student which helped them learn their social science support. Investiture ceremony was held month of August, acknowledging the leaders of the school. School has organized mathematics exhibition on the eve of National Mathematics Day, 22nd December 2023. School has organized tree plantation program at Nareshwar temple and also different types of the competition, especially bicycle race on the birthday of late chairman Mr. Dattatreya Babandra Hargode sir. A bicycle was awarded to first 2 numbers. We celebrated grandparents
mess among the old age home grandparents. Various games and activities were organized and prizes were given to all. School has organized educational field trip to make the children more active for the pre-primary section, CCA for the higher section. Student enrich program, physical education, classes to ensure physical and mental fitness. This year we have started karate of our student Udan, which will the showcase wings to fly. It will be definitely full of the fun and fantastic. Thank you. Jai Hind. जिजामाता इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या ॲन्युअल फंक्शनच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले आजचे प्रमुख अतिथी पुणे जिल्ह्याच्या नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षा आणि यशस्विनी फाउंडेशनच्या अध्यक्षा दीपालीताई शेळके, त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले केंद्र प्रमुख आमचे सहकारी मित्र राजेंद्रजी टिळेकर साहेब, आजच्या या जिजामाता इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या चेअरमन सुनीताताई हरगुडे, आबासाहेबजी सासवडे, गणेशरावजी सासवडे, मोहननाना हरगुडे, नेहा चव्हाण, बबनराव चव्हाण, या जिजामाता इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या प्राचार्य, त्यांचा सर्व स्टाफ, विद्यार्थी मित्रांनो, 2009 मध्ये या ठिकाणी आमचे सहकारी मित्र कैलासवासी पद्माकरजी आरगुडे यांच्या स्मरणार्थ ही संस्था या ठिकाणी चालू केली. आणि संस्था चालू करत असताना आमचे सहकारी मित्र कैलासवासी दत्तात्रय बबनराव आरगुडे यांनी त्यामध्ये प्रचंड मेहनत घेतली आणि आम्हा सर्व सहकाऱ्यांच्या निमित्तानं माध्यमातून व त्यामध्ये पद्माकर आरगुडे यांचे बंधू दत्तात्रय आरगुडे असतील, त्याचबरोबर आमचे वैभव शेठ यादव असतील, सुरेशराव हरगुडे असतील, ह्या सर्व मंडळींना या ठिकाणी एकत्र केलं. आणि सणसवाडी सारख्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या शाळा होती, हायस्कूल शाळा होती, परंतु इंग्लिश माध्यमाची शाळा असावी अशा पद्धतीचा मानस या ठिकाणी दत्ताभाऊंनी या ठिकाणी मनामध्ये ठेवला आणि त्याची मुहूर्तमेढ या ठिकाणी रवण्यात आली. सुरुवातीला साधारणतः 52 मुलं या ठिकाणी शिकत होती आणि त्याचा आज वटवृक्ष या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. 16वा फंक्शन या ठिकाणी संपन्न होत असताना आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आमचे परममित्र आणि कैलासवासी पद्माकर हरगुडे यांच्या पत्नी हरगुडे मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. हे या ठिकाणी आज या कार्यक्रमाचं भाग्य समजलं जातं. अनेक प्रयत्नांना या ठिकाणी यश मिळत गेलं, अनेक अडचणी या ठिकाणी निर्माण झाल्या. दत्ताभाऊंनी या ठिकाणी त्यांचा नेहमी स्वभाव संघर्ष होता म्हटलं तरी चालण्याजोगा आहे. अनेक ठिकाणी या ठिकाणी जागेसाठी संघर्ष केला, मान्यतेसाठी संघर्ष केला, जिल्हा परिषदेमध्ये संघर्ष केला, मंत्रालयामध्ये संघर्ष केला. अनेक ठिकाणी संघर्ष करत करत ही शाळा नावारूपाला आणली आणि या शाळेचा आज आपण जर पाहतोय अनेक विद्यार्थी या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं काम करतायत. आताच प्राचार्य मॅडम यांनी या ठिकाणी आपल्या संपूर्ण शैक्षणिक वर्षाचा 23-24चा आढावा या ठिकाणी घेतला आणि यशस्वी घोडदौड या ठिकाणी मुलांनी विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची केली. आणि आम्हा सर्वांना या ठिकाणी सार्थ अभिमान आहे की सणसवाडी सारख्या ठिकाणी अनेक विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी शाळा नव्हती, त्यांची फी सुद्धा दत्ताभाऊंनी या ठिकाणी माफ केली. ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना फी भरता आली त्यांच्याकडनं फी घेतली गेली. सुरुवातीच्या काळामध्ये फी भरण्याची परिस्थिती कुणाची नव्हती. आम्ही त्या ठिकाणी एक छोटी टमटम चालू केली, नंतर छोटी टाटा मोटरची गाडी चालू केली आणि त्यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी फी भरण्याची परिस्थिती नव्हती. त्या परिस्थितीमध्ये दत्ताभाऊंनी या सर्वांचं शिक्षण या ठिकाणी अविरात्रपणे चालू ठेवलं आणि कुठल्याही पैसे न घेता गरीब विद्यार्थ्याकडून कुठल्याही प्रकारची फी न घेता त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचं काम या ठिकाणी चालू ठेवलं. दत्ताभाऊ एक तळमळीचा कार्यकर्ता होता. कामगार क्षेत्रामध्ये अतिशय उल्लेखनीय काम त्यांनी या ठिकाणी केलं. पुणे जिल्ह्यामध्ये प्रथमतःच या ठिकाणी सणसवाडी कोरेगाव या ठिकाणी जी उद्योगनगरी या ठिकाणी वसलेली आहे, त्या उद्योगनगरीमध्ये अनेक तरुण अनेक अशिक्षित लोक या ठिकाणी काम करत होती. या अशिक्षितांचा लढा म्हणून त्यांनी या ठिकाणी माथाडी नावाची संकल्पना या ठिकाणी सुरू केली आणि अनंत माथाडीच्या कामगाराच्या निमित्तानं अनेक कामगारांना या ठिकाणी न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी दत्ताभाऊंनी सुरू केलं. त्यामध्ये किंबर्ली क्लर्कमध्ये काम करत असताना अतिशय प्रतिकूल अवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी ते काम करत होते, परंतु लोकांच्यासाठी काम केलं पाहिजे, कामगारांना जगले पाहिजे, कामगारांचं या ठिकाणी पुनरुत्थान झालं पाहिजे अशा प्रकारची शपथ त्यांनी त्या ठिकाणी घेतली आणि आपल्या नोकरीचा राजीनामा त्यांनी त्या ठिकाणी दिला आणि अहोरात्रप्रमाणे कामगारांच्यासाठी चांगल्या प्रकारचं काम त्यांनी या ठिकाणी निर्माण केलं. कामगार क्षेत्रामध्ये काम करत असताना त्यांना असं वाटलं की शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा आपण काम केलं पाहिजे, म्हणून ही संस्था या ठिकाणी उभी केली आणि ही संस्था नावावर आणली. असे अनेक पैलू या ठिकाणी दत्ताभाऊंच्या माध्यमातून सांगितले जातील. परंतु अखेर 2021-22 जो कोरोनाचा काळ आला आणि त्यामध्ये आमच्या ह्या मित्राला इहलोकीचा प्रवास संपवावा लागला.
आणि त्यांच्यानंतर आता ही संस्था या ठिकाणी त्यांच्या पत्नी या ठिकाणी सुनीता मॅडम यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारची चालू केली आणि ती अहोरात्रप्रमाणे त्या ठिकाणी कष्ट केले. सुरुवातीच्या काळामध्ये त्यांनाही खूप त्रास या ठिकाणी भोगावा लागला, परंतु त्या त्रासाला त्यांनी या ठिकाणी यश प्राप्त करून दिलं. आणि एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये आपण या पाहतोय जिजामाता इंग्लिश मिडियमचं छोटंच लावलेलं आपण रोपटं या ठिकाणी सुनीता मॅडम, नेहा मॅडम असतील, त्यांचे सर्व सहकारी असतील आणि आमचे सर्व मित्रपरिवार असेल, या सर्वांनी त्या ठिकाणी त्यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आणि अतिशय सुंदर या ठिकाणी कार्यक्रम या ठिकाणी सातत्याने संपन्न होतोय. 16वा अॅन्युअल डेचा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण संपन्न करतोय. अधिक वेळ न घेता या ठिकाणी मुलांच्या कलागुणांना या ठिकाणी वाव मिळावा म्हणून ही अॅन्युअल डेचा कार्यक्रम या ठिकाणी सातत्याने होत असतो. सुरुवातीला ही शाळा आपल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये होती, तिचं रूपांतर या शाळेमध्ये झालं. पुन्हा एकदा मी आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना ज्यांनी ज्यांनी या 23-24च्या कार्यामध्ये कामामध्ये शैक्षणिक कार्यामध्ये त्या ठिकाणी यश संपादन प्राप्त केलं त्या सर्वांना या ठिकाणी सदिच्छा आणि शुभेच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि शाळेच्या वतीने आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. धन्यवाद मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सुरेश हरगुळे सर आणि बबनराव चव्हाण सर यांना अशी विनंती करते की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. बबनराव चव्हाण सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज. Energia positiva. Da gente. Da gente. Da gente. Da gente. Nós temos energia positiva. Da gente. Da gente. मोहन नाना हरगुळे सर, सुरेश हरगुळे सर टू फेलिसिटेट वीरेंद्र मुत्तनवार सर. Clap all of you. I would like to request राजाभाऊ मांडले सर. I would like to request मोहन नाना. आज जिजामाता इंग्लिश मीडियम स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज याच्या 16th ॲन्युअल डे फंक्शनसाठी मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय आपले सर्व शिक्षक वृंद आणि माझ्या बालमित्रांनो आणि जमलेले पालक, पोलीस पाटील या की मुलांनो, ऍक्च्युली पोलिसांना आहे ना, तुम्हाला ऐकता येतं ना रे? इकडे काही कार्यक्रम चालू आहे का? नाही, काय होतं, मस्त कार्यक्रम चालू असल्यावर अच्छा स्क्रीनवर दिसते. ओके ओके ठीक आहे. काय असतंय, पोलिसांना एकतर जास्त बोलता येत नसतं. आम्ही एक 4-5 हजाराचा असा मॉब गुंड काय काय असले ना, ते अगदी एकदम इफेक्टिव्हली त्याला थांबवू शकतो. पण तुमच्यासारख्या अशा मोठ्या किंवा विद्वान लोकांच्या समोर बोलणं थोडंसं जरा अवघड जातं. त्याच्यामुळं काही जर चुकलं तर पहिल्यांदाच मी आपलं माफी मागतो. समजलं का मुलांनो? मी काय तुमचे शिक्षक किंवा हे आता तुमचे हरगुडे साहेब वगैरे सगळे अगदी राजकारणामध्ये आहेत, यांना बोलण्याचा याचा चांगला सराव असतो, आम्हाला थोडा कमी आहे. तर मी आपलं तुमच्याशी संवाद साधणार आहे थोडा. तर मुलांनो, तुमच्या शाळेच्या नावामध्येच एवढा दम आहे ना की त्याच्यामधून निश्चितच भावी पिढी अतिशय जोमाने, अतिशय कर्तृत्वान निर्माण होईल, याच्यामध्ये काही शंका नाही. राजमाता जिजाऊ आऊसाहेब यांनी ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्वराज्याचं स्वप्न दाखवलं आणि ते सत्यात उतरवून घेतलं, त्याप्रमाणे निश्चितच तुमचे टीचर्स असतील हे तुमच्याकडून जडणघडण करून घेत असतील. पण ॲज अ पोलीस ऑफिसर, बिईंग अ पोलीस ऑफिसर, मी तुमच्याशी थोडासा संवाद साधणार आहे की जेणेकरून तुम्हाला काही गोष्टी समजाव्यात. कारण आम्ही पोलीस आहोत तर आमचा पण थोडा फायदा झाला पाहिजे ना, तुम्हाला काहीतरी समजलं पाहिजे, बरोबर आहे ना? मला वाटतं इथं ज्युनियर कॉलेजचे पण मुलं मुली असतील ना. ज्युनियर कॉलेजचे कोण आहे, जरा हातवर करताल का प्लीज? नाही का? सगळे लहान मुलं आहेत. कितवीपर्यंत? 10वी पर्यंत, 8वी पर्यंत. बरं ठीक आहे. एक 2-3 गोष्टी मी तुम्हाला विचारतो. 8वी 9वीचे जे शाळेतले मुलं आहेत त्यापैकी कोण गाडी चालवतं मला सांगा बरं, हातवर करा. 2 व्हीलर. खरं खरं सांगायचं, आज काहीच नाही होणार, खरं सांगायचं. कोण हातवर करते का नाही? कोण? अजिबात काय होणार नाही कोणाला. हातवर करा, हातवर करा प्लीज. बरं ठीक आहे, असतील कदाचित, तुम्ही वर हात करणार नाही. आता खरं सांगायचं, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट कोणाकोणाचं आहे? स्वतःचा? कोणाचा आहे का याच्यामध्ये? मला वाटतं तुम्ही 7वी 8वीचे असले म्हणून नसेल.
10वी-11वीच्या मुलांचं ऑलमोस्ट सगळ्यांचं असेल. फेसबुक, इंस्टाग्राम, काय ट्विटर, चॅट, काहीतरी आहे स्नॅपचॅट, काय 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 असेल, बरोबर ना. गाड्याही काही लोक चालवत असतील. आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण आजच्या काळामध्ये थोडंसं डायव्हर्ट होत चाललेलो आहे मुलांना. आपण शिक्षण सोबत ज्या सोशल मीडिया आलेला आहे, सोशल मीडिया आपण बघा, पहिल्यांदा आपल्याला मोबाईल 2003-04 नंतर थोडा जरा वापरामध्ये आला. अँड्रॉइड मोबाईल किंवा जो सोशल मीडिया यूज करणारा मोबाईल आता जास्त झालाय. तर माझी सर्व पालकांना आणि मुलांनाही विनंती आहे. आता पालक म्हणजे मी पण तुमच्यासारखाच पालक आहे. माझी मुलं एवढेच आहेत जवळपास. मुलं अगदी आता त्यांच्या बऱ्याच आया असतील, त्यांना फिडिंग करण्यापासून, खायला घालण्यापासून मोबाईल लागतो. तर त्याचे दुष्परिणाम असे होतात, मला त्याच्याविषयी बोलायचं नाही, परंतु त्याचे दुष्परिणाम असे होतात 8वी-9वी नंतर बरेचसे मुलं मुली वाईट वळणाला गेलेले आहेत. आमच्याकडे बऱ्याचशा अशा केसेस येतात की ज्याच्यामधून म्हणजे ज्याचं ओरिजिन हे मोबाईल असतं वाईट गोष्टींचं, आणि तुम्ही इमॅजिन करू शकत नाहीत की ते मुलं काय करतात किंवा त्यांच्या हातून काय घडतं ते. तर आता या मुलांना जास्त सांगण्यात अर्थ नाही, कारण हे थोडे लहान मुलं आहेत. पण पालकांनी, विशेषतः आई लोकांनी त्यांच्या मोबाईल ऍक्टिव्हिटीजवर वॉच ठेवणं गरजेचं आहे. त्यांना एकतर मोबाईल देऊ नका, परंतु अशी परिस्थिती आपल्याकडे निर्माण झालेली आहे की मोबाईल म्हणजे देऊ नका असं मी म्हणलं तरी माझीच मुलं मोबाईल खेळत बसतात अधूनमधून. तर असं करू शकत नाही, पण किमान आपण वॉच ठेवू शकतो जास्तीत जास्त मुलांना. दुसरी गोष्ट अशी आहे, आजकाल आपण बरेचसे लोक बघतो, आपणच लहान असताना, आता यातले बरेचसे लोकांना 11वी-12वी यात गेल्यानंतर सायकल मिळाली असेल, सायकल ऍटलिस्ट. पण आजकाल मुलांना सायकल तर सगळ्यांना मिळते देवाच्या कृपेने, तुमच्या आजकाल आधुनिक युग आहे. परंतु मुलांना मोटरसायकल देण्याचं थोडं टाळा, जोपर्यंत त्यांना चांगली अनुभव येत नाही. कारण मी बरेचसे अशा घटना पाहिलेल्या आहेत की तुम्हाला सांगतो, भारतामध्ये कोणत्याही गोष्टीमध्ये इतके लोक मरण पावत नाहीत तेवढे ऍक्सिडेंटमध्ये मरण पावतात. आपला हायवे आहे, 1.5 लाख लोक दरवर्षी भारतामध्ये ऍक्सिडेंटमध्ये मरण पावतात. त्याच्यामध्ये जवळपास 50% जे मरण पावणाऱ्या व्यक्तींची एज ग्रुप असतं ते 15 ते 40 असतं. म्हणजे हे कर्तृत्ववान जे उदयास आलेले आहेत त्या मुलांचा ऍक्सिडेंट होतो, त्याच्यामध्ये ते मयत पावतात. मी अशा बऱ्याचशा फॅमिलीज पाहिलेल्या आहेत, इव्हन माझ्याही नातेवाईकांमध्ये झालेल्या आहेत. ज्यावेळेस अशी दुर्दैवी घटना घडलेली असती, तुमच्याही बघा तुम्ही आठवून नातेवाईकांमध्ये असेल, त्याच्या इतकं वाईट काहीच नसतं. त्याच्यामुळं गाडी कितीही श्रीमंताचा असेल, काही असेल, तर गाडी देण्याचं थोडंच टाळा. सगळ्यांनी हेल्मेट वापरा, सीट बेल्ट वापरा. दुसरी गोष्ट अशी, तिसरी गोष्ट अशी, आपली जी संगत आहे ती अतिशय महत्वाची आहे. स्पेसिफिकली मुलं मुली आजकाल मी पाहिलंय आता किंवा ऐकलंय, सणसवाडीमध्ये पण काही उपद्रवी प्रकार होत आहेत. आता 1 जानेवारी झाल्यानंतर मी तुम्हाला ॲश्युरन्स देतो की त्याचा आपण बंदोबस्त करू. मुतनवर मेजरही आहेत आमच्यासोबत 100%. आता आम्ही थोडंसं जरा त्या गडबडीमध्ये आहे. तर प्रत्येकाने, मुलांनी पण लक्षात ठेवा की आपला मित्र अतिशय चांगला असला पाहिजे, त्याला कोणतंही वाईट वळण नसावं, ही गोष्ट प्रत्येकाने लक्षात ठेवावी. आणि आता हे ॲन्युअल डे जे आहे हा आपल्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी दिलेला असतो. शिक्षण हे तर सोबत आहेच, पण तुमच्याकडून अपेक्षित असे आहे की तुम्ही ऑलराऊंडर बनले पाहिजेत, सगळ्या क्षेत्रामध्ये पुढे गेलं पाहिजेत. कुणी फक्त शिक्षण घेऊन, जुना ट्रेंड होता शिक्षण घ्यायचं, डॉक्टर व्हायचं, इंजिनियर व्हायचं, बस ह्याच्या पलीकडे काही कळत नव्हतं. आजकाल मी तुम्हाला ह्याच्या पुढे म्हणेल, डॉक्टर व्हा, इंजिनियर व्हा, तुम्ही चांगला खेळाडू व्हा, चांगले पत्रकार व्हा, तुम्ही चांगले शिक्षक व्हा, चांगले शास्त्रज्ञ व्हा, चांगले फोटोग्राफर व्हा, चांगले नेता व्हा, चांगले खेळाडू व्हा, चांगले हिरो हिरोईन व्हा, अक्षय कुमार व्हा. मुलांना तुम्ही कळलं का? मुलींनी ऐश्वर्या रॉय, काय आणखी काय कॅटरीना कैफ झालं तरी चालत. म्हणजे मला काय म्हणायचंय, आपल्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही वरच्या लेवलला गेले पाहिजे. आजकाल फास्ट तुम्हाला संधी आहेत, त्याचा योग्य उपयोग करा. आई वडिलांनी त्या गोष्टी आपल्या मुलांना देण्याचा प्रयत्न करा. खेळाकडे जास्तीत जास्त लक्ष द्या, आपल्या आरोग्याकडे द्या. आजकाल करोना येऊन गेला, आपण पाहिलं कितीतरी लोक मेले ज्यांची हेल्थ चांगली नव्हती. तर स्पेसिफिक मुलांना तर गरज नाही, मी पालकांना सांगू इच्छितो की प्रत्येकाने आपल्या हेल्थकडे लक्ष द्यावं, आपल्या मुलांकडे लक्ष द्यावं, आणि आपल्या मुलांचा भरभराट कसा होईल याकडे थोडंसं लक्ष दिलं तर ही मुलं निश्चित, यांच्यामध्ये इतकं एनर्जी असते, इतकं चांगलं गुण असतात. आणि माझं असं स्पष्ट मत आहे, खेडेगावातली मुलं शहरातल्या मुलांना बिलकुल ऐकत नाहीत. म्हणजे आजकाल हे जे आहेत हे आपण थोडंसं खेडेगावच म्हणू. शहरातल्या मुलांना काहीही कळत नाही, काही कळत नाही इन द सेन्स प्रॅक्टिकल नॉलेज नसतं, तुम्हाला वागण्याची हे नसती, दूध कोण देतं तर दूध बाह्य देतो अशी अवस्था असती. त्याच्यामुळं आपली मुलं, आता आम्ही बघा, आम्ही सगळे बऱ्यापैकी जे अधिकारी आहेत ZP मध्ये शिकलेलो आहे. म्हणजे आजकाल ZP मध्ये लोक काही हे करत नाहीत, परंतु
आपण जर संधी मिळाली तर चांगल्या त्या संधीचा उपयोग करावा अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. आज या ठिकाणी मला तुमचे अध्यक्ष असतील, तुमचे सर्व स्टाफ असेल, यांनी या ठिकाणी बोलवलं, मला तुमच्याशी 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली, तोडकं मोडकं का होईना, आणि मी बोलू शकलो याचं मला समाधान आहे. आणि माझ्या तुम्हाला या ॲन्युअल डे, आता शेवटचा दिवस आहे ना, ॲन्युअल डेला काही स्पोर्ट्स वगैरे असतील किंवा इतर कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज असतील त्यासाठी बेस्ट ऑफ लक देतो आणि माझं लांबलेलं थोडंसं भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Seja positiva. I heartily welcome Hemant. I would like to request Kanish Dawane sir, please come on the stage. I would like to request Hemant Hargude sir. हमारे प्रोग्राम की शान ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि को, ताकि वो अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सके. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दीपाली शेखे मैम टू क्लैप ऑल ऑफ यू. आज सर्वजण ॲन्युअल फंक्शनसाठी इथे उपस्थित आहात. उपस्थितांच्या मध्ये आमचे मार्गदर्शक जे आम्हाला नेहमीच मदत करतात असे माननीय राजाभाऊ मांढरे सर, मोहन नाना हरगुडे सर, राजेंद्र टिळेकर सर, आबा सासवडे सर, गणेश चव्हाण सर आणि आमच्या लाडक्या सुनीता हरगुडे मॅडम, नेहा हरगुडे मॅडम, त्याचबरोबर API केशव बाबळे सर, ASI वीरेंद्र मुत्तेलवाल सर, त्याचबरोबर प्रिन्सिपल सारिका गावडे मॅडम, वंदनाताई हरगुडे आणि सर्व शिक्षक वृंद, सगळ्यांचंच नाव उल्लेख करणं शक्य नाही एवढी मी दिलगिरी व्यक्त करते. आणि सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे रानफुलं. या छोट्या छोट्या मुलांना मी मुद्दाम रानफुलं म्हणेल, कारण ही ग्रामीण भागातली मुलं आहेत आणि या रानफुलांना आपल्यासारख्यांचं वैचारिक खत पाणी जर चांगलं मिळालं तर ही रानफुलं शहरातल्याच काय पण देशातील गुलाबाला देखील मागे टाकू शकतील. एवढी ताकद ह्या रानफुलांच्या मध्ये नक्कीच येईल याची मला खात्री आहे. खरं तर शिक्षण संस्था चालवणं म्हणजे आजकाल सोपं नाहीये, परंतु कितीही अडचणी आल्या, कितीही संघर्ष करावा लागला तरी आमच्या हरगुडे मॅडम खूप छान पद्धतीने शिक्षण संस्था चालवतात. इथं आल्यापासून 2 तास मी निरीक्षण करते की इतकं छान हे या शिक्षण संस्था कशा काय चालू शकतात. नंतर बारीक विचार केला आणि मग लक्षात आलं आम्ही काय करतो, डोकं फुटेपर्यंत जीव तुटेपर्यंत काम करतो, पण हरगुडे ताईंचं तसं नाहीये. तर डोकं फुटेपर्यंत नाही तर डोकं चालवून काम करतात आणि जीव तुटेपर्यंत नाही तर जीव लावून काम करतात. त्याच्यामुळे त्यांना खरं मनापासून सहकार्य सगळेच जण करतात. त्यांच्यासाठी मी अजून एक सांगू इच्छिते की स्त्री शक्ती कुछ भी कर सकती याचा अनुभव मला त्यांच्याकडे बघून नेहमीच येतो, कारण त्या काहीही करू शकतात. RK लक्ष्मण हे व्यंगचित्रकार सगळ्यांनाच माहिती असतील, अतिशय उत्तम चित्र ते काढतात. एका मुलाखतकाराने त्यांना प्रश्न विचारला की काय हो, तुमच्या व्यंगचित्रामध्ये आम्ही नेहमी कॉमन मॅन बघत आलो, आम्ही तुमच्या व्यंगचित्रामध्ये नेहमीच कॉमन मॅन बघत आलो, कॉमन वुमन आम्ही कधी बघितलीच नाही. त्या व्यंगचित्रकाराने इतकं छान उदाहरण दिलं. ते म्हणाले की माझ्या व्यंगचित्रामध्ये तुम्हाला कॉमन वुमन कधीच दिसणार नाही, कारण वुमन कधीच कॉमन नसते, ती नेहमी स्पेशल असते. आणि हरगुडेताई खऱ्या अर्थाने आपण स्पेशल आहात याचा आम्हाला अतिशय मनापासून अभिमान वाटतो. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 100वे नाट्य संमेलन येत आहे आणि आज तुमचं ॲन्युअल फंक्शन आहे आणि खऱ्या अर्थाने कलागुणांना वाव देण्यासाठी हे फंक्शन असतं. प्रत्येक मुलामध्ये कलागुण असतात, पण त्यांना वाव देण्याचे जे व्यासपीठ असतं ते हेच असतं. आपल्या सगळ्यांना मी विनंती करू इच्छिते की 100व्या नाट्य संमेलनामध्ये बालनगरी नावाचं एक सुंदर व्यासपीठ मुलांसाठी पहिल्यांदाच केले. हे संमेलन न भूतो न भविष्यती करण्यासाठी सगळेच जण धडपड करत आहेत. आपल्या या स्कूलने या स्पर्धेमध्ये चांगल्या तऱ्हेने भाग घेऊन ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी तसंच संमेलन यशस्वी करण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करावे ही देखील मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करू इच्छिते. आणि पालकांना सगळ्यात महत्त्वाचं सांगू इच्छिते की जसं आता सरांनी सांगितलं की मोबाईलचे वेळ ह्या मुलांना किती आहे, त्याच्यामध्ये आयांची चूक किती आहे. पण तुम्ही म्हणता की आमच्या मुलांना मोबाईलचं व्यसन लागलंय, तो सुटतच नाही तर काय करू. पण तुम्ही पालक म्हणून आपल्या मुलांनी मोबाईल हातात घेऊ नये म्हणून त्यांना इतर दुसरं काय देऊ शकता याचा जर तुम्ही विचार केला तर तुमच्यासाठी एक खूप छान उत्तर आहे, ते म्हणजे बालरंगभूमी परिषद. या बालरंगभूमी परिषदेच्या माध्यमातून अनेक प्रशिक्षण मुलांसाठी राबवले जातात आणि आता हे शास्त्राने पण सिद्ध केलंय की बालरंगभूमीच्या माध्यमातून मुलांचा व्यक्तिमत्व विकास होऊ शकतो. जसं सर म्हणाले की उद्याची हिरो हिरोईन इथून घडू शकते. सगळेच हिरो हिरोईन होणार नाही, परंतु 100% सुसंस्कृत नागरिक मात्र या कलेच्या क्षेत्रातून होऊ शकतात, एवढे मी तुम्हाला सांगू शकते. म्हणून पालकांनी मार्क्सवाद न राहता कलेचा स्वीकार करावा, कलेवर प्रेम करावं. कारण पु ल देशपांडे एक वाक्य खूप छान म्हणतात, त्यांचे गूज खूप छान आहे की पोटा पाण्याचा व्यवसाय तुम्ही जिद्दीने करा, जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या विषयांचं ज्ञान तुम्ही जरूर घ्या, पण तेवढ्यावरच थांबू नका.
तर कला, खेळ, क्रीडा, नाट्य, चित्र, शिल्प यापैकी एका तरी कलेशी तुम्ही मैत्री करा, कारण पोटापाण्याचा व्यवसाय तुम्हाला जगायला शिकवेल, परंतु कला मात्र तुम्हाला का आणि कसं जगायचंय हे मात्र खऱ्या अर्थाने चांगल्या रीतीने तुम्हाला शिकवून जाईल. म्हणून कलेचा तुम्ही स्वीकार करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सगळ्या मुलांना मी या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा देते. आणि जाता जाता सगळ्या पालकांना, इथं जमलेल्या पाहुण्यांना एकच विनंती करू इच्छिते. मुलांना तुम्ही कासव बघितलंय? कुठे बघितलंय? नाही बघितलं? तुमच्या पालकांनी बघितलं असेल. तुम्ही जर कासव पाहिलं असेल, कासवीन पाहिली की नाही मला माहिती नाही, पण कासवीन जेव्हा आपल्या पिल्लांना जन्म देते तेव्हा तिला निसर्गाने अशी कुठलीही व्यवस्था बहाल केलेली नाही की ती आपल्या पिल्लांना दूध पाजू शकेल. तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण होईल की या पिल्लांचं पोट भरतं तरी कसं? कासवीन फक्त आपल्या पिल्लांच्याकडे प्रेम भरल्या नजरेने बघते, वात्सल्यपूर्ण नजरेने बघते आणि त्या पिल्लांची भूक शांत होते. तुम्हाला सगळ्यांनी मी एवढीच विनंती करेल की या हरगुडे मॅडमवर आणि या शिक्षण संस्थेवर अशीच कासवाची नजर तुम्ही इथून पुढे ठेवावी आणि त्यांना नेहमी सहकार्य करत जावं. या संस्थेला, हे संस्थेचं रोपटं जे लावलेलं आहे त्याचा वटवृक्ष आता होत आहे. या वटवृक्षाचा कल्पवृक्ष व्हावा अशा मी तुम्हाला शुभेच्छा देते. या शिक्षण संस्थेतली मुलं यशवंत, गुणवंत आणि कीर्तिवंत व्हावेत याच मनापासून शुभेच्छा. आणि मला इथं छान कार्यक्रमाला बोलवलं, सुंदर क्षणांचं साक्षीदार होण्याचं भाग्य मला इथे मिळालं. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गुड इव्हिनिंग टू ऑल. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शिरूर पोलीस स्टेशनचे API, PI, आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुणे दीपालीताई, तसेच सर्व संस्थेचे पदाधिकारी, इतर शाळांचे मान्यवर, अध्यक्ष टिळेकर सर, तसेच मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेला पालकवर्ग आणि माझे सगळे सहकारी शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्र. प्रथमतः संस्थेच्या वतीने मी आज तुमचे स्नेहसंमेलनाच्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही इथं उपस्थित आहात याबद्दल तुमचं मनपूर्वक स्वागत करते. काही क्षणापूर्वी आपण शाळेची एक व्हिडिओ क्लिप पाहिली, तर त्या संदर्भात मांढरे सरांनी संपूर्ण शाळेचा जो इतिहास आहे, म्हणजे शाळा कशी सुरू झाली, कुठपर्यंत आली, याचं सगळं वर्णन केलेलं आहे. मी परत ते सांगणार नाही. पण हे सगळं उभं करत असताना स्वर्गीय दत्ता सर आज आपल्यात नाही आहेत ही एक खंत आज मनात राहून जाते. परंतु त्याबरोबर जी आपली जबाबदारी वाढलेली आहे सर्वांची, मी म्हणणार नाही माझी एकटीची, सर्व संस्थेच्या कार्यकारिणी मंडळाची सदस्यांची जी जबाबदारी वाढलेली आहे त्याची जाणीव आम्हा सर्वांना आहे. आणि त्यामुळे आम्ही खचून न जाता अगदी त्यांचं जे स्वप्न आहे ते पूर्णत्वास कसं नेता येईल, ही शाळा निरंतर आणि एकदम चांगल्या पद्धतीनं आसपास म्हणजे शेजारच्या कशी नावारूपाला येईल यासाठी आम्ही सतत प्रयत्नशील असतो. ही जी शाळा आहे सर, ही शाळा संचालक मंडळ आमचं एक जवळचं असं भावनिक नातं आहे. ही शाळा ज्या संस्थेला जे नाव आहे की दत्ताभाऊ हरगुडे यांचे स्वर्गीय बंधू PSI पद्माकर हरगुडे यांच्या नावानं ही शाळा सुरू आहे. आणि स्वर्गीय दत्ता सर यांचं ते स्वप्न आहे. त्यामुळं या शाळेचा नावलौकिक नेहमीच कसा उच्च स्थानावर राहील यासाठी आम्ही सगळेच नेहमीच प्रयत्न करत असतो आणि नेहमीच प्रयत्न करत राहू. यासाठी तुम्हा सर्वांचं सहकार्यही तितकंच अनमोल आहे. आणि आता दीपालीताईंनी सांगितलं की नाही का स्त्री काही पण करू शकते, पण मी म्हणेन की स्त्रीच्या पाठीमागे जर माझ्या परिवारासारखा खंबीर साथ जर असेल तर नक्कीच स्त्री म्हणजे जे मी आज करते सगळ्यांनाच माहिती आहे, नव्याने सांगायची काही गरज नाही, पण माझी फॅमिली आहे तो माझा आधार खूप खूप मोलाचा आहे. यानंतर मी सांगेल की इंग्लिश मीडियम म्हटलं सर टिळेकर सर की नेहमी वेगळ्या अर्थानं पाहिलं जातं की फक्त एक म्हणजे असं बऱ्याचदा बोललं जातं सोशल मीडिया किंवा हायलाईट केलं जातं की इंग्लिश मीडियम म्हणजे फक्त पैसा कमवण्याचं साधन. पण याची जी दुसरी बाजू आहे ती बऱ्याचदा दुर्लक्षित राहते. म्हणजे मी आता 3 वर्ष झाले यात पडले तेव्हापासून जाणवते की खरंच खूप अवघड आहे सगळं. म्हणजे एकतर विद्यार्थी आणि परत असा दृष्टिकोन, पण असं नाहीये. त्याची दुसरी बाजू पण तितकीच महत्त्वाची आहे की जे पालक जे परप्रांतीय आहेत त्यांना जर झेडपीमध्ये त्यांना पुढे जाऊन म्हणजे मीडियमचा उपयोग नसेल तर त्यासाठी इंग्लिश माध्यमाची शाळा त्यावेळेस सरांनी आणि त्यांच्या सहकार्याचा संघ आहे तो सेमीफायनलपर्यंत 3ऱ्या क्रमांकावर होता. तालुक्यातल्या 84 शाळा खो खोच्या ह्याच्यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या आणि त्यामध्ये इंग्लिश मीडियम सारखा आमचा खो खोचा संघ पोहोचला होता. म्हणजे मला सांगायचं एवढं की फक्त अभ्यासात आमची मुलं पुढे नाहीत तर सर्वच क्षेत्रात सगळे शिक्षक त्यांचं सर्व क्षेत्रात त्यांना संधी कशी उपलब्ध होईल, मुलांचा विकास कसा होईल याकडे नेहमीच लक्ष देत असतात. यामध्ये पालकांचं सहकार्य पण तितकंच महत्त्वाचं आहे. आता वाबळे सरांनी सांगितलं की ग्रामीण भागातून मुलं कशी घडतात, पण आता काय झालंय ना सर की इंग्लिश मिडियमचं खरं तर हे दुःख नाही की त्यांना आपण शिक्षा पण करू शकत नाही. म्हणजे जरी कळलं की आणि कळतं व्यवस्थानच वाट एवढं मोठं नाहीये, फाट्यावर कुणीतरी मुलांना इकडे तिकडे पाहतं, पण ते
चालत. मग काही पालक येऊन सांगतात की मॅडम पाहिजे तेवढं मारा, पण काहींना थोडंसं बोट जरी लावलं चुकून तरी पण मग दुसऱ्या दिवशी फोटो असतो ग्रुपवर. म्हणजे मला हे सांगायचं आत्ता, मला माहिती की आत्ताही सांगायची वेळ नाही, पण एवढ्या संख्येने पालक पण आत्ताच आम्हाला सापडतात, नाहीतर मग मुलं गेटवर पडून गेलेले असतात. तर ठीक आहे, इथंच मी माझा 2 शब्द थांबवते. नेहमीच तुमचं सहकार्य आहे, असंच तुमचं सहकार्य राहू द्या. शाळा नक्कीच पुढे पुढे जाणार आहे यात शंका नाही. आजचा कार्यक्रम छान एन्जॉय करा. थँक्यू. काही चुकलं असेल तर क्षमा. Nós temos uma imensa capacidade. जिजामाता इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या वार्षिक स्नेह संमेलनाच्या निमित्तानं आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहात. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित असलेल्या आजच्या प्रमुख अतिथी माननीय दीपालीताई शेळके, या शाळेच्या सर्वेश्वरा आदरणीय सुनीताताई हरगुडे, गणेश चव्हाण असेल, नेहा चव्हाण असेल, आदरणीय वाबळे सर असतील, आदरणीय राजाभाऊ मंडरे असतील, आबा सासवडे असतील, पत्रकार कुतवळ सर असतील, सरपंच सुरेशजी गारगुडे असतील, मोहन हरगुडे असतील आणि इतर सर्व व्यासपीठावरती मान्यवर मंडळी आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, नीतिन्यायाचा कास धरणारा उज्ज्वल आणि पवित्र समाज जर निर्माण करायचा असेल तर विद्यार्थ्यावरती उत्तम आणि योग्य संस्कार होणं गरजेचं आहे. आणि संस्कार होण्यासाठी 2 ठिकाणं महत्वाची असतात. पहिलं ठिकाण म्हणजे आपलं घर आणि दुसरं ठिकाण म्हणजे आपली शाळा. आणि ही जी शाळा आहे या शाळेमध्ये उत्तम प्रकारचे संस्कार केले जातात, याचा मी बऱ्याच वेळा साक्षीदार आहे. आदरणीय जे हरगुडे साहेब आहेत त्यांना पहिल्यांदा आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली पाहिजे. त्यांच्या कार्याचा आढावा आपण सगळ्यांनी पाहिलेला आहे. या निमित्ताने वेळ झालेला आहे, तुम्हाला कार्यक्रम बघायचा आहे, पण 2 गोष्टी मी तुम्हाला विद्यार्थ्यांना आवर्जून सांगणार आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे प्रत्येकाने काहीतरी, प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी आपलं काहीतरी ध्येय डोळ्यासमोर ठेवलं पाहिजे. छत्रपती शिवाजी राजांचं ध्येय होतं स्वराज्याची निर्मिती करणं, त्यांनी स्वराज्याची निर्मिती केली. महात्मा फुलेंचं ध्येय होतं आणि सावित्रीबाई फुलेंचं ध्येय होतं. काय ध्येय होतं तर मुलींसाठी शाळा सुरू करायची, त्यांनी शाळा सुरू केली. मदर तेरेसाचं ध्येय होतं की गोर गरिबांना काय मिळालं पाहिजे, औषधं मिळाली पाहिजे, त्यांच्यावर उपचार झाले पाहिजेत. त्यांनी ते केलं, म्हणून त्यांना भारत रत्न हा पुरस्कार मिळाला. मी विद्यार्थ्यांना एक सांगेल की या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं तुम्ही एक ध्येय डोळ्यासमोर ठेवलं पाहिजे. एक ध्येयाची 1-2 मिनिटाची छोटीशी गोष्ट सांगतो आणि मग मी माझं भाषण संपवतो. एक बुलढाणा जिल्ह्यामधील एक बाई, 70 वर्षाचा तिचा नवरा, तिला 3 मुलं असतात. 3 मुलींची लग्न होतात. अचानकपणे तिचा नवरा आजारी पडतो. मुलगी बारामतीमध्ये राहत असते, काम करत असते. जेव्हा तो तिचा वडील आजारी पडतो तेव्हा तिला त्यांना दवाखान्यामध्ये नेलं जातं. गोष्ट फार छान आहे, तुम्ही टीव्हीला पाहिलेली असेल पहा. ज्या वेळेस दवाखान्यामध्ये नेलं जातं, डॉक्टरांनी सांगितलं की यांच्यावरती मोठ्या दवाखान्यामध्ये उपचार करणं गरजेचं आहे. मोठ्या दवाखान्यामध्ये उपचार करायचं म्हटल्यानंतर बारामतीला ती आली. बारामतीमध्ये एका दवाखान्यामध्ये नेलं. जेव्हा दवाखान्यामध्ये नेलं तेव्हा डॉक्टरांनी सांगितलं की यांच्यावरती उपचार करण्यासाठी 1 लाख रुपयाची गरज आहे. त्याच वेळेस त्या बाईचा धीर खचून गेली. तिने त्या ठिकाणी एक पेपर वाचला. त्या पेपरमध्ये एक बातमी होती, बारामतीमध्ये दुसऱ्या दिवशी मॅरेथॉनची स्पर्धा होती. 65 वर्षाची बाई, लता करे तिचं नाव, लता भगवान करे, 65 वर्षाची बाई. ती दुसऱ्या दिवशी सगळे लोक सुटबुटामध्ये चांगले स्पोर्टचे कपडे घालून त्या ठिकाणी पळण्यासाठी आलेले आणि 65 वर्षाची कासुट्याची साडी घातलेली एक बाई त्या ठिकाणी पळायला आली. पायामध्ये चपला, फाटक्या चपला, एक तंगूची पिशवी हातामध्ये, आणि ती त्या ठिकाणी पळण्यासाठी आली. सगळे जे संयोजक होते ते म्हणायला लागले की बाई तू कशाला पळते? नाही म्हणले, मला स्पर्धेत भाग घ्यायचंय. स्पर्धेला सुरुवात झाली. स्पर्धा ती बाई पळायला लागली. तिच्या चपला तिला आड यायला लागल्या. चपला टाकूशी देऊची वाटना तिला, गरीब होती ती. तिने त्या चपला त्या तंगूच्या पिशवीमध्ये टाकल्या, आपल्या बगलेमध्ये ठेवल्या आणि ती पळायला लागली. कासोटा खवला, इतकी जोरात पडली, इतकी जोरात पडली, इतकी जोरात पडली की तिचा त्या ठिकाणी पहिला नंबर आला. 1 लाखाचं बक्षीस मिळालं. 1 लाखाचं बक्षीस मिळाल्यानंतर तिला विचारलं की तू एवढी का पळाली? पैशासाठी का? नाही म्हणे, माझ्या नवऱ्यावरती मला उपचार करायचे आणि त्याच्यासाठी मला 1 लाख रुपयाची गरज आहे. सांगायचं तात्पर्य एकच की त्या 65 वर्षाच्या बायकोचं म्हणजे त्या बाईचं एकच ध्येय होतं की माझ्या नवऱ्यावर उपचार करायचा. मी तुम्हाला बाकीचं जास्त सांगणार नाही, पण विद्यार्थ्यांना एकच गोष्ट आवर्जून सांगेन की जीवनामध्ये तुम्ही काहीतरी ध्येय ठरवा, काहीतरी मोठं व्हायचंय. मग मला एक सांगा, जेव्हा तुमच्या आईवर वेळ येईल, तुमच्या बहिणीवर वेळ येईल, तुमच्या भावावर वेळ येईल, पत्नीवर वेळ येईल, त्यासाठी तुम्ही काही करायची तयारी ठेवली पाहिजे. म्हणजे जीवनामध्ये तुम्ही ध्येय फक्त ठेवा. आत्मविश्वास असला पाहिजे, निष्ठा असली पाहिजे, श्रद्धा असली पाहिजे आणि ध्येय असलं पाहिजे. हे सगळ्या गोष्टी जर तुमच्या जीवनामध्ये असतील तर तुम्ही जीवनामध्ये यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही. परत एकदा
तुम्हाला या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं वेळ झालाय, मी मनापासून शुभेच्छा देतो. मला या कार्यक्रमाचं अध्यक्ष बनवलं त्याबद्दल मी मनापासून तुमचं ऋण व्यक्त करतो. आदरणीय सुनेताताई हरगुडे असतील, मोहनजी हरगुडे असतील, यांचं मनापासून ऋण व्यक्त करून मी या लहान मुलांना एक आवर्जून सांगतो की या शाळेच्या बाबतीत मी बऱ्याच वेळा या ठिकाणी येतो. राजा भाऊ, मी यांचे वर्गही पाहिलेले आहेत. अत्यंत चांगल्या प्रकारचे वर्ग आहेत मॅडम. वर्गामध्ये शिष्यवृत्तीवरचे चांगल्या प्रकारचे क्लास घेत आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी घेत आहेत. म्हणजे निश्चितपणे विद्यार्थी भावी नागरिक घडवण्यासाठी ही शाळा अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं काम करते याचा मी मनापासून मी याचा साक्षीदार आहे. आणि इथले मुख्याध्यापक गावडे मॅडम असतील, परत ते संस्थेचे सगळे पदाधिकारी असेल, यांना मी शिक्षकांनाही मनापासून शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवितो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.